السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد، درود شریف اور استغفار، یہ تینوں جب مل جاتے ہیں کسی بندے کے عبادت کے اندر تو پھر اس کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں تھوڑی تفصیل سے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ بنے رہیں۔ ویسے تو تہجد ہو یا استغفار ہو یا درود شریف ہو، ان تینوں کا الگ الگ مقام ہے، ان تینوں کا مرتبہ الگ الگ ہے، ان تینوں کی جو حیثیت ہے وہ بہت بلند ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے نافلۃ لک، جو آپ کے لیے ایک زائد اور ایک اضافی عبادت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ رب ذوالجلال آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تہجد سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، تہجد سے انسان کی روح سنورتی ہے، تہجد سے انسان کی روح تازہ ہوتی ہے، تہجد کے ذریعے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اور تہجد سے انسان کا مقام مزید بلند ہو جاتا ہے، مخلوق کی نظروں میں بھی اور خالق کی نظروں میں بھی۔ تو یہ ہے تہجد کی طاقت۔ اور اگر تہجد کے وقت میں استغفار کوئی پڑھ لے، استغفار کا اہتمام کر لے، تو پھر تو نور علی نور ہو جایا کرتا ہے۔ استغفار کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العزت آپ کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا، آپ کے لیے باغات، انگور اور طرح طرح کے میوے اور سبزیاں آپ کے لیے مہیا فرما دے گا، آسمان سے بارشیں اتریں گی، اللہ رب العزت آپ کو ناز و نعمت والی اولاد اور مال عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو استغفار سے عطا ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز درود شریف، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں بھی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور حکم دیا ایمان والوں کو کہ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو آپ بھی نبی پاک علیہ السلام پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو دیکھیے، تہجد ہو، استغفار ہو، درود شریف ہو، آپ تو ان کو اگر الگ الگ پڑھیں گے تو بھی عبادت ہے، تو بھی فضیلت ہی فضیلت ہے، اگر یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں پھر تو کہنے ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا، اور وہ دعائیں، وہ التجائیں اور وہ مرادیں جو برسوں سے اٹکی ہوئی ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہیں، رب ذوالجلال ان کو بھی شرف قبولیت سے نواز دے گا اور ان پر بھی قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ تو یہ ہے تہجد کی طاقت، یہ ہے درود شریف کا مقام، اور یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ تہجد تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب بندہ تہجد پڑھتا ہے کہ اور وقت میں تو بندہ کہتا ہے اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ دے دے، اے اللہ فلاں چیز عطا کر دے، اے اللہ مشکلات سے چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ شفا عطا فرما دے، لیکن تہجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی جھولی بھرنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مرادوں کو پورا کرانے والا کہ اس کی مرادوں کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی شفا حاصل کرنے والے کہ اسے شفا عطا کر دی جائے، ہے کوئی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے
छुटकारा हासिल करने वाला कि उन्हें उन सब को इन तमाम चीज़ों से छुटकारा नसीब कर दिया जाए। तो तहज्जुद में तो वो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देता है बंदे को। तो तरीक़ा क्या होना चाहिए कि इंसान इत्मीनान के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ तहज्जुद में उठे। मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ा कि किस तरह आप इन तीनों इबादतों को एक साथ जमा कर सकते हैं। तरीक़ा ये इख्तियार करना चाहिए कि तहज्जुद की नियत करके सोएं, बावुज़ू सोएं और एहतियातन अलार्म भी लगा लें, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है। आप तहज्जुद के टाइम का एक अलार्म लगा लें ताकि मदद मिले उठने में, क्योंकि शैतान जो है ना वो बहला कर, वो फुसला कर, वो सुला देता है और बहका देता है। तो एहतियातन अलार्म भी लगा लें, तहज्जुद में जब बोले तो उठ जाएं मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से, और ज़रूरियात से फारिग होकर वुज़ू करें, अच्छे से वुज़ू करें। उसके बाद चंद रकात, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात तहज्जुद की नियत से आप पढ़ें, मुकम्मल इखलास, मुकम्मल लिल्लाहियत से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इबादत बहुत पसंद है कि जो इखलास के साथ की गई हो और जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा शामिल हो। तो आप 2 ही रकात पढ़ें या 4 ही रकात पढ़ें, लेकिन मुकम्मल सुकून और इत्मीनान से और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप पढ़ें। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद आप जो मुकम्मल इत्मीनान और इत्मीनान से, सुकून से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल दुरूद शरीफ है दुरूद इब्राहिमी। तो दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें 11 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ने के बाद 100 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह से आप 100 मरतबा पढ़ें, या आप थोड़ा सा अगर वक्त ज़्यादा हो तो ये इस्तिग़फ़ार पढ़ लें तो और अच्छा है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इंतहाई मुश्किल भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, बहुत दरमियानी है। तो ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने बहुत अच्छा है। तो आप इस इस्तिग़फ़ार को 100 मरतबा पढ़ें। ये तीनों इबादतें एक साथ जमा हो जाएंगी। तहज्जुद में ये काम आपको करना है। जब आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर नाज़िर जानकर, हाथों को बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा कर रोकर, अगर रोना ना आए तो रोने जैसों की तरह आप शक्ल बना लें, सूरत बना लें, रोने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से तड़प तड़प कर मांगें, अल्लाह ताला से जिद करें, ठीक उसी तरह से कि जिस तरह एक मासूम बच्चा अपनी माँ से माल को तलब करने के लिए, अपनी जिद को पूरा कराने के लिए, पैसे मांगने के लिए जिद करता है, अड़ जाता है, और जब तक वो सुकून से नहीं होता जब तक कि उसे पैसे न दे दिए जाएं या उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ अता न कर दी जाए। तो जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से, अपने वालिदैन से जिद करता है और एक इंतहाई आजिज़ी और नरमी के साथ वो एक जिद करता है, इसी तरह आप अपने रब से मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना करें। जब इस तरह मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ नसीब होगा, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता कर देगा और ऐसी ऐसी चीज़ें अता कर देगा कि आपकी दुआएं नहीं रुकेंगी, दुआएं कबूल होंगी, तकदीरें आपकी बदलेंगी, बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और दिलों से बोझ आपके कम हो जाएगा। आंखों के आंसू उस वक्त के रहमत बन जाएंगे जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश का जरिया बनेंगे और बंदा फिर ये महसूस करेगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तो इस तरह से आप जब इन तीनों इबादतों को जमा करेंगे तो फिर एक खूबसूरत नूर अपनी जिंदगी में खुद ही महसूस। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन इबादत को
اچھی طرح سے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔